Yes, students, learn quickly. Good morning, everyone. Tell your friends to join quickly. Yes, good morning, everyone. Is my voice is audible to you? Sound कैसा आता है नंदू? Is it clear? Madam, slow, madam. Why is it slow? My voice is slow. Now, is it clear? Shreya, Increase the sound, madam. what? Shreya, are you there? Is my voice is audible It's to trucking, you? madam. Huh? Video is trucking. Yes, what we are discussing in our last class? Now is it clear? टाइम नहीं मिल रहा है यार Madam, notes ಕಳಿಸ್ತೀರಿ? ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. Right now my voice is clear? Yes, madam. Is it clear now? Are you audible to listen? Yes, madam. Audible? Yes, madam. Okay, shall we start our class? Class start, Madam Ree? Yes, madam. Akshata, right now my voice is clear to you? Akshata. Akshata, are you there? Still it is low. Except Akshata, is everyone is able to listen my voice? Is it clear? I am asking everyone. Is it clear? Madam, repeat yesterday's once again, madam. Yes, madam. Which topic? That is capitalism, socialism and mixed economy, right? Yes, madam. Once again, I have to One second. One second, madam. Repeat. Raise your hands. Akshata, Swati, Bhagya, Shreya, Kirti. So everyone needs the repetition of my last class, right? Last day. Yes, madam. Okay. I will explain it once again. Don't worry. First, try to understand. Did you got the meaning of economic system? Students, did you got the meaning of economic system? So, economic system meaning artha agaitre ellargu? Then, see, there are mainly three kinds of systems are there to run a business. One company or one country, we one organization ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ three systems apply ಆಗುತ್ತೆ.
ಈ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು all throughout the world there are 3 systems are there to run the business. Some of the companies adopted some different systems. What are those 3 systems means? First one is capitalism, second one is socialism, and third one is mixedism. That is mixed economy. Got it? ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದವರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ within which we have to run our activity according to the rules and regulations of that system. We have to run our business or to carry on our business activities. So first one is capitalism. See, in capitalism what they will do, the government will set the private sectors will set the rules and regulations for each and every business. They will take the decisions regarding allocation of resources, regarding profit, regarding price setting, regarding customer satisfaction, regarding distribution of goods and services. For each and everything will be decided by the private sector, and these private sectors will run the business of the whole country. See, in capitalism ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು private enterprises ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು private enterprises, all the private enterprises, private companies ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿದವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. It is like a monopoly market. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವರೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ did you got the meaning of capitalism? Capitalism meaning artha aitri? Yes or no? Okay, the next system is socialism. See, socialism is dead opposite to the capitalism. Capitalism dead opposite to socialism. Capitalism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಒಂದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವರೇ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ. What you know, in socialism you are not able to, you can't see any kind of private sectors, any kind of private companies, purely government companies. It may be run by the central government or it may be run by the state government. State government is run agbodu, central government is run agbodu. Best example China. ಈ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಚೀನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಅದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರೂಲ್ ಅದ. Okay, understood? Socialism ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ IT ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಇರಲಿ, ಇದರಿಂದ ಯಾರು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ. ಸಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ದೇರ್ so just give me example for the private sector and public sector in India dalli public sector companies other example ಕೊಡಿ private sector companies other example ಕೊಡಿ ನೋಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಸಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ MNC ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹೌದಾ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಪ್ರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಓಕೆ HUL ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ HUL ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ರನ್ ಬೈ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ both types of companies can run the business understood mixed economy shall I move to the next topic that is capitalism in detail still have any doubts no doubts okay then the main topic in the economic system or the first topic in your economic system that is capitalism now we are going to learn this capitalism in detail so in detail agi capitalism ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ just meaning ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ in detail agi capitalism ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ see on the world system there is a capitalist system economic system or a free market economy understand free market economy ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ you are able to take free decisions you have a full right to take the decisions whatever you want ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ See, it is characterized by the free enterprise and profit motive. See, characterized by the free enterprise means here you have full freedom to run your business without any restrictions. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನೀಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು and profit motive here profit is the main motive ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ they have started their business just to earn the profit not to satisfy the customer or not to give the service not to get to give contribution to the society ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ see then the next one is in the system of economic system the important decisions concerning production distribution exchange and consumption are based upon the price mechanism see ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದವರು ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ there is a profit motive their main motive is profit their main objective is profit or main objective is profit earn ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವರೇ ತಗೋತಾರೆ ದಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋತಾರೆ
ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಐತ್ರಿ ಇವಾಗ? Still have any doubts? Yes. Shall I move to the next slide? Capitalism. See, try to understand capitalism ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ರೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? So the next topic is features of capitalism. What are the main features of your capitalism? Main features of your capitalism ಅಂದ್ರೆ the first one is right to private property. See here, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we are having the right to have our own. See, tax will be paid by the private sector to the government. See, tax is not a part of your production department. Tax ಮಾತ್ರ government fix ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಿಮಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇದೇ ಊರಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅವರು ಹಾಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ capitalism. The first feature is right to private property. See, right to private property means if we are running our business, if we have a right to take our own decisions regarding our company, means we have a full right to have our private property. There is no necessary to depend on government to have a private property or to have a property regarding our business. Your voice is breaking, madam. Voice is breaking, madam. My voice is breaking. Now is it clear? Yes, madam. See, the right to private property ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನಾವೇ ತಗೋತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಾರು ನಾವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಾವು ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ರೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಷಿನರಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಓನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮಷಿನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಎವ್ರಿವನ್?
Next, ಹೋಗ್ಲಿರಿ. Still have any doubts? Right now my voice is clear. Is it clear to everyone? Okay, the next one is the right of inheritance. See, inheritance means comfortability. According to our comfortability, we can run our business. As I told you earlier in my last class, there is no restrictions for the capitalism market. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಷೀನ್ಸ್, the capacity of machines, you can produce the goods, you can run the business, or you can sell the goods. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. You are free to expand your business throughout the country. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸೆಟಪ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? The next one is freedom of enterprise. So freedom of enterprise means the company is totally free to set its own rules and regulations, own principles, own salary statement, everything. When the enterprise will run ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Rajkumar, don't be confused. Just commonly I am telling, industry outside the city ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್? ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಗೆ ಅಂತೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಥರದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ವಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಲ್ರಿ. ಆ ಥರದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಾಗ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 30 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 to 60 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸಿಟಿಯಿಂದ 50 to 30 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ನೀವು ಹೌದು ಓಕೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಇದೇ ಊರು ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಅದ, ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ವಿತಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಡೀತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಟಪ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರನ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, see some students are still joining with the class. If time is free, recently joined the Arun. It's almost 10:30.
ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗತ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅರುಣ್? So have you understood? Third point, freedom of enterprise. Understood or not? The next is freedom of choice for consumers. See, here you have a full right or full freedom to choose your own consumers. Okay? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಂಥ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಕಿಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನೀವು ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಡ್ಸ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾವುದು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಫೋನ್ಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. Understood? Understood or not? ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಸೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಬೇಕ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ಈಗ ಕೇಳ್ಸಾಕತ್ತದ್ರಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, madam. One is profit motive. The fifth feature of capitalism is profit motive. As I told you in my last ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. They have started their business to just to earn the profit. Profit is the main objective of that business. Illi there is no involvement of, there is no concentration on the customer satisfaction. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ರಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್. ನಾವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ if the customers are not satisfied or not, customer satisfaction ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಮೋಟಿವ್. ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಪ್ರೈಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತ, ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಈ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್
ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನೀಸು ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ತಗೋರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ರನ್ ದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಂಪ್ನೀಸು ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇವೆರಡು ಕಂಪ್ನಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದ್ವು, ನೋಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದವ್ರಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ, ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ವಿವೋ ಅದ, ರೆಡ್ಮಿ ಅದ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಪಟ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೇಮ್ ವಿವೋ, yes, OnePlus, then iPhone, then Poco, Oppo, then Samsung, Xiaomi, yes, Vivo, yes, Reliance, yes, Micromax, Realme, Redmi, Panasonic, Redmi, yeah. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆದವ್ರಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಸೋನಿ, ಕ್ಯಾಮೋ, ಯಸ್, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆದವ್ರಿ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದಾವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇದಾವೆ? more than 10 companies you can find. But till 10 companies ada competition hengadri, high level competition ada. That is the main feature of capitalism. Understood? Capitalism 6th feature competition. Artha aitri? Then decisions are based on the price mechanism. See, decisions are based on the price mechanism means ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರಿ, ಮಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, 99, 199, 999 ಈ ತರ ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. What's your question, Rajkumar? How they will get to know about us, right? ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಿ? ಸಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ನ ದಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ದವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮದು ಓನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್? ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ 99, 199 ಇದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್. 200 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು 199 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ₹1 ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದು 200 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ₹1 199 ಅಲ್ಲ, 100 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ 99 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಬರೀ ₹99 ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ 7th ಫೀಚರ್. ನನ್ನ 8th ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನೀವು ಏನೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೊಂದೇ ರೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, freedom of enterprise, freedom of choice for consumers, profit motive, competition, decisions are based on price mechanism, less role of government. Artha, did you understood all these points? Features of capitalism. Any doubts? Bhagya, have you any doubt? Bhagya, Lata. No, madam. Last point once again, right? See, less role of government. Yes, madam. See, less role of government ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೀವೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಇದೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಅದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ ಸ್ವಾತಿ? Right of see, according to your comfortability you can run your business. ನೀವು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು